Welcome to Dr. Ratan Talks. We are going to have an interesting session and very sad to inform that Ukraine war is going on from the last 22 days. And as on today, March 17th, the situation is becoming very worst. So in this connection, we are going to have the latest updates from Russia and the stand taken by the International Court and the Russia's response. And as well as we are also going to have a session on what is the current situation of the people there, and especially the Ukraine president, Mr. Zelensky, what type of leadership style is exhibiting. Even the small country, 143 countries have really supported him, his leadership style, and what type of leadership style we can learn from him. And current situation, the civilian buildings are really collapsed there. Russia says that I'm not going to go back, but my defense only actually doing this. And apart from this, about 4,000 people, 4,000 lakhs of people actually suffering without food and without water. And you can see the sad situation. And especially the lessons, most of the Ukrainian students, so some of the Ukraine, the medical students still there in Poland, and they don't want to come back to India because they're very poor. They can't go back. They want to complete their degree and come take the certificates and come back. And the very sad situation we can see. The foremost thing is Andhra Pradesh, Telangana government is very, very initiative. Especially yesterday, KTR announced that they're going to start medical colleges in every district so that in future our students should not go to different countries and get into problems. I think we should appreciate that model. I same thing in Kerala government also is taking such situations. And now we are going to, and up to this actually we are going to have a little Professor Cherry. Actually, he's not talking about why it is happening in Russia's political and culture, and what is there from last 100 years. He's going to make a small presentation. Then we are going to join two experts, that is BSP Narayana Garu and Mr. Kondalrao Garu. They are going to say about what is the impact on India, actually why this India has to support Russia, and what is the current situation, because they made a lot of analysis. So let us have this session. Very interestingly, we are going to have. So now we can just see here the situation, what is going to happen in Telangana and the entire world also. You can just see here. And now I would like to say that, these total sessions we are going to take like this. One is India is neutral from the beginning. International Court, what it says and what it has become now. And Russian economic bans were made, but still the Russia is continuing war. And what type of leadership actually has seen అవన్నీ చూస్తామండి. సో యుక్రెయిన్ వార్ మనకి ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, తర్వాత ఈ యొక్క ముఖ్యంగా ఈ జెలెన్స్కీ తీసుపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క లీడర్షిప్ స్టైల్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ, అతను కమిటీని ఉన్నప్పుడు కొన్ని కోట్ల మందిని ఆకర్షించాడు. సేమ్ థింగ్ నవ్ ఆల్సో ఎంటైర్ వరల్డ్ 143 countries really supported. We should really appreciate. Even in the war, Russia says that he has ran away from the country, but himself he is coming and addressing the media every minute. See how Russia is going to collapse these buildings. We can see now people are struggling. So now actually mainly you can just see today's session. We are going to focus on this main interesting thing. We can just see some. I will explain one by one. ముఖ్యంగా ఈ రోజు మనం చూసినట్టయితే ఇండియా జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి మోదీ వరకు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ న్యూట్రల్ గా ఉన్నాము. కాబట్టి మనకు వై, బికాస్ ఇండియా నీడ్స్ అమెరికా సపోర్ట్ అండ్ రష్యా సపోర్ట్. దట్ ఇస్ ద వన్ థింగ్ వీ కెన్ సీ హియర్. అండ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఎస్టర్డే there is a voting in the India judge, the international when voting has taken place, and he has supported Russia against the first time. చేస్తా ఉంది, బట్ ఈ సేస్ దట్ ఇట్స్ ఓన్ పర్సనల్ ఒపీనియన్. దట్స్ వాట్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ అగైన్ మీరు చూడండి, ఈ యొక్క జెలెన్స్కీ గారి లీడర్షిప్ లో ఒక చిన్న కంట్రీలో ఉండి అతను మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించినట్టు 143 కోర్స్ సపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత అతను కూడా ఉండేసేసి నేను కూడా వారిలోకి వస్తానని చెప్పేసి చాలా మంది పోలాండ్ తలదాచుకున్నట్టు 15 లక్షల మంది కూడా తిరిగి రిటర్న్కి వచ్చేసేసి వాళ్ళు కూడా ఆయుధాలు తీసుకొని పాయింట్ మీద చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే రష్యా వాళ్ళు ఈ సివిలియన్ అపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటిని అటాక్ చేస్తా ఉన్నారు. చాలా ధ్వంసం అయిపోతా ఉంది, సివిలియన్ చాలా అఫర్ అవుతున్నారు. కానీ రష్యా అంటుంది వాళ్ళే తగలబెట్టుకొని మా మీద బ్లేమ్ చేస్తున్నారని చెప్తా ఉన్నారు, తెలుస్తా ఉందండి. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే కొన్ని లక్షల మందికి అసలు యాక్చువల్ గా యునైటెడ్ నేషన్స్ నుంచి, తర్వాత నాటో దేశాల నుంచి ఎంతో సరఫరా చేస్తున్నారు. కానీ అక్కడ చేయడానికి అక్కడ దగ్గరలో వాళ్ళకు రోడ్ సదుపాయం లేదు. తర్వాత
అంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంది, అంత రవాణా సదుపాయాలు కూడా. కాబట్టి ఏదో కొద్ది నీళ్ళు వచ్చేసినా, కొద్ది ఫుడ్ వచ్చేసిన ప్రజలందరూ కూడా అప్పుడు కొట్లాడకుండా తీసుకున్నట్టు తెలుస్తా ఉంది చాలా ఉదయం. కాబట్టి రష్యా వార్ కన్నా ఆకలి లేకుండా, నీళ్ళు లేకుండా కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయేటట్టు తెలుస్తా ఉందండి. సో ఇక్కడ ఇది ఎవరు మన తలుపు అని చెప్పేసి ఇతను కూడా ఆ సోల్జర్స్ తోనే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసేసి వార్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుందని పర్సనల్ గా అతను చూసినట్టు మీడియాలో వస్తా ఉన్నాయి. సో దేశంలోనే ఉంటూ అధికారులకు, సైన్యానికి దశాదిశ చేస్తున్నాడు. ఒక సోల్జర్ గా, ఒక లీడర్ గా నేనే ముందున్నానని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లీడర్. అండ్ దిస్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ యొక్క మొత్తం సిచ్యువేషన్ నుంచి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ లెసన్ నేర్చుకుందండి. కేటీఆర్ గారు కూడా చెప్తున్నాడు, అసలు మన పిల్లలు అట్లా బయట పోయి మీరు కాకుండా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కోసం అనుమతులు తీసుకొని ఈ యొక్క సంవత్సరం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. చాలా శుభసూచకం అండి స్టూడెంట్స్ అందరికీ. కాబట్టి ఒకసారి మనం విద్య ఇచ్చినట్టయితే ఉద్యోగాలు ఇక్కడ లేకుండా ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇంజనీర్స్ ఎంతమంది బయట పోయి పనిచేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ లో. అట్లా కాకుండా ఈ విధంగా తీసుకోవడం, ప్రభుత్వం ఇలాంటి పనికొచ్చే కోర్సెస్ ఏదో అవసరం కోర్సు తీసుకోవడము మనం అందరం కూడా చేయాలండి. దీని తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రష్యా ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది, రష్యా యొక్క పొలిటికల్ కల్చర్ ఏంటి, అసలు వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, దాని మీద లిటిల్ ప్రొఫెసర్ చెర్రీ గారు కూడా వచ్చిన ప్రజెంటేషన్ చేస్తారండి. దాని తర్వాత మనకు ముఖ్యంగా బిఎస్పి నారాయణ గారు, తర్వాత కొండలరావు గారు నిష్ణాత్ బాగా స్టడీ చేశారు. దీని ఇండియన్ ఎకానమీ ఎట్లా ఉంటుంది, అసలు ఎందుకు ఇండియా రష్యాకి సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది, మనం ఎందుకు నాన్ ఉండాలని చెప్పేసి ఒక రీసెర్చ్ బేస్డ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుందండి. ఇది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు తెలుగు ఇంగ్లీష్ తీసుకొస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ యొక్క సెషన్ మీరు నచ్చినట్టయితే ఈ యొక్క డాక్టర్ రతన్ టాక్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అందరికి చేయండి. ఎందుకంటే విద్యార్థులకు చాలా అవసరం ఇది, వ్యాపారస్తులకు, తర్వాత గృహిణులకు అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు తెలుగులో తీసుకొస్తున్నాము. కాబట్టి మనం కూడా దీంతో ఏం లెసన్స్ నేర్చుకోవచ్చు, మన ఫ్యూచర్ లో మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, మన ఎకానమీ ఎట్లా పడుతుంది, తర్వాత మనకి ఏ ప్రైసెస్ పెరగవచ్చు, ఏ ప్రైసెస్ తగ్గొచ్చు, అవన్నీ కూడా మేము ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో చూస్తామండి. సో డోంట్ మిస్ ద క్లాస్. ముఖ్యంగా ఎవరికైతే ఈ యొక్క జ్ఞానం పంచుకోవాలను వాంట్ షేర్ ద నాలెడ్జ్ అందరు కూడా మాకు రాయండి. కాంటాక్ట్ artsbase.in. మేము కూడా మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ను మొత్తం ప్రపంచానికి మేము పంపడానికి చాలు చేస్తామండి. ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ రీసెర్చ్ పేజ్, ఎస్పెషల్లీ ప్రొఫెసర్స్, హెచ్ఆర్ మేము ఆల్రెడీ కూడా చెప్పాము, లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్. ఇలాంటి మొన్ననే వార్ వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ కోవిడ్ వస్తుందని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి తరుణంలో అందరికీ జ్ఞానాన్ని పంచుకొని దేశానికి సేవ చేయమని చెప్తున్నాను. కొండలరావు గారు గుడ్ ఈవినింగ్. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, Kondrav garu energy expert, sir. Actually, he has done for state government. And I could see it. He has done a lot of work. Actually, might have seen his budget sessions and about energy also. Yeah. Because he also very area, because Singareni also talk about energy always. And yesterday also we had something, now actually he is going to tell us about Vishwa Shanti. Oh, wonderful. ఇద్దరు వద్దు ఏమంటే మనకు అసలు సుశాంతి ఉంటానని చెప్తున్నాడు. We wanted to share your experience. And he is also going to tell us actually why this war has started and how it is going to affect, especially how it is going to affect our Indian economy, global economy, especially our Telangana. And BSP Narayana garu, he is from Bangalore, Rapport University here, and he also having a lot of experience. He from public enterprise, especially Singareni College, 3 decades experience is having. And he especially is an engineer, and he is also from IIT. And he actually brought up, especially in engineering, he has done a lot of work, and he now right now is a professor at Geetam University in Vizag, and he is going to share us what should be the education policy, what lessons we can draw. Just now he has also shared something about Maharashtra government also, what strategy they are going to start. In the assembly itself, they passed the resolution, and they are going to constitute a committee to look into these matters. So here we are actually going to have today the main thing, actually what we are going to see. Just I will tell you today's agenda now, and then you can just see here. And today's agenda, what we are going to have is, and today we are having BSP Narayana garu and Kondrav garu, and both are having about not less than 3 to 4 different experience. And we are going to see today's experience today. What will be impact on world economy, especially because the war is going on. Just now we are also seeing in the TV that the nuclear war is on. Some good news are not coming now. That is very unfortunate. And Russia actually is having FORB weapons. Is the father of all weapons, and they are masters in this.
And earlier also we have faced same problems like Japan, Nagasaki and Hiroshima. Now, actually education policy, what policy, because all the 20,000 students actually MBBS కోసం యుక్రెయిన్కి వెళ్ళారు, రష్యాకి వెళ్ళారని తెలుస్తుంది. దానికోసం 25% ఆఫ్ ద ఎంటైర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యుక్రెయిన్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏమి ఉండాలి, ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ లో. మన దగ్గర దాదాపు 200 పైన యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం కూడా అలాంటి పాలసీ తీసుకురావాలని బి నారాయణ గారికి కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి, షేర్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఈ రోజు ముఖ్యంగా మన యొక్క కొండలరావు గారు చాలా చలించిపోతున్నాడు, విశ్వశాంతి గురించి ఉండాలని చెప్పేసి తెలుగులో కూడా పోయం రూపంలో తీసుకొచ్చాడు. ఈ వాంటెడ్ టు షేర్ దట్ విశ్వశాంతి ఎందుకు ఉండాలి, అసలు ఈ యొక్క వార్ ఎందుకు జరిగింది. ముందు మనము మన కొండలరావు గారి మాటలు విందామండి. అసలు వార్ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఈ ప్రస్తుత తరుణ పరిస్థితుల్లో అసలు రష్యా చేసినటువంటి వార్ ఎంతవరకు కరెక్ట్, వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కరెక్టా కాదా. అదే విధంగా యుక్రెయిన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ కూడా అసలు ఇద్దరు కూడా స్టబన్ గా ఉన్నారు. తర్వాత మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అసలు ఓటింగ్ లో మనం అసలు తటస్థంగా ఉన్నాము. అసలు మన స్టాండ్ కరెక్టే కాదా, ప్రపంచం అంతా ఏమనుకుంటుంది. కాబట్టి ఒక విశ్లేషణ రీసెర్చ్ బేస్డ్ గా మనం ఆర్టికల్ తీసుకొస్తున్నాము. ప్రస్తుత తరంలో మొత్తం దేశానికి మనం మన పాలసీ మేకర్స్ కు గ్లోబల్ ఎకానమీకి ఇది మంచి తరుణం కాదు. అయినా కూడా మనం మన దేశం ఏదైతే పాత్ర వహిస్తుందో అది ఏ విధంగా ఉంది తెలుసుకోవడానికి నా లెటెస్ట్ ఫస్ట్ కొండలరావు గారు చెప్తారండి అసలు విశ్వశాంతి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, తర్వాత విశ్వశాంతి తర్వాత లాస్ట్ లో మాట్లాడతారు. ఫస్ట్ విశ్వశాంతి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, ప్రస్తుత తరంలో ఈ యొక్క యుద్ధం ఏదైతే జరుగుతుందో ఇది ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దీనికి కారణాలు ఏమో ఒక 10 నిమిషాల ముందు కొండలరావు గారితో వింటామండి. కొండలరావు గారు మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్. సోదరిమణులకు నమస్కారం. ఇప్పుడు ఏ దేశమైనా కూడా శాంతి కోరుకుంటుంది, అలాగే విశ్వం కూడా శాంతి కోరుకుంటుంది. మనము మన ఇది పూర్వంలో కూడా ఓం శాంతి 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 అనుకునేవాళ్ళం. సో అంటే మనం శాంతిగా ఉండాలి, మన బయటంతా శాంతిగా ఉండాలి, ప్రపంచం అంతా శాంతిగా ఉండాలి, అలాగే ఆకాశం శాంతిగా ఉండాలి, అలాగే నీళ్లు శాంతిగా ఉండాలి, అర్త శాంతిగా ఉండాలని ఆ శాంతి పంత్రం అన్నమాట. సో మానవాళి శాంతిగా ఉంటే మనసు శాంతిగా ఉండాలి, తర్వాత బయట శాంతిగా ఉంటే మిగతా జీవులు కూడా శాంతిగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మానవుడు మొత్తము జీవజాలాన్ని కూడా శాసిస్తున్నాడు, మొత్తం ప్రకృతిని శాసిస్తున్నాడు. మానవుడి యొక్క యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం జీవజాలాన్ని అంతటినీ ప్రభావితం చేస్తున్నాయి, అది మనకందరికీ తెలిసిందే. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో సమస్త మానవాళి విశ్వశాంతికై పరితపించాలి, ఇది ఒక నెసెసిటీ అన్నమాట. పరితపించడమే కాకుండా మనం మన వంతు కృషి చేయడం, వాట్ ఎవర్ యాక్షన్ వీ కెన్ టేక్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సో సమస్త మానవాళి విశ్వశాంతికై పరితపించాలి, ఎల్లడలా శాంతి సుమాలు వెల్లివిరియాలి, వినువీధిలో శాంతి కపోతాలు సంచరించాలి, సకల జీవరాశి ఆనంద సాగరంలో తేలియాడాలి. ఇది మన హృదయాంతరాల నుంచి వచ్చే ఒక నినాదం కావాలి, అది కోరుకుంటున్నాం. తర్వాత రత్నారెడ్డి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఈ మన సోవియట్ యూనియన్ యుక్రెయిన్ మీద దండయాత్ర చేయడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. ఇప్పుడు 1945 లో మన రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక కోల్డ్ వార్ మొదలైంది. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ దాని ఆధ్వర్యంలో ఉన్న వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కు, అలాగే ఈ సోవియట్ యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్, దాంట్లో ఉన్న దాదాపు 14-15 ఏవైతే రిపబ్లిక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సోవియట్ బ్లాక్ లో ఉండేవి అనమాట. ఈ సోవియట్ బ్లాక్ లో ఉండే కంట్రీస్ నేమో వార్సా ప్యాక్ట్ కంట్రీస్ అనేవాళ్ళు. అలాగే ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న కంట్రీస్ ఇంక్లూడింగ్ యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళన్నింటినీ నేటో కంట్రీస్ అనేవాళ్ళు. సో నేటో ఏంటంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇవి రెండు, ఒకటేమో క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీకి ఇది ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే, ఇంకొక బ్లాక్ వార్సా ప్యాక్ట్ కంట్రీస్ ఏమో ఇది మన కమ్యూనిస్ట్ బ్లాక్ కింద ఒక అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో వీటన్నిటికీ ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కాకుండా అది పరోక్షంగా మనసులో యుద్ధం అన్నమాట. ఇది కోల్డ్ వార్ అంటాం మనం అది. సో అది మిలిటరీగా బయటికి కనిపించదు, కానీ లోపల ఎకనామికల్ గా ఎవరో ఒకరిని
దాన్ని వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ను వీళ్ళు తగ్గించడము, లేకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళ పర్వ్యూలోకి వెళ్ళడము, దూసుకెళ్లడము, ఇలాగా కోల్డ్ వార్ సిచ్యువేషన్ ఉందన్నమాట. ఆ తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ గ్రాడ్యువల్ గా ఈ క్యాపిటలిస్టు కమ్యూనిస్టు ఈ దీంట్లో సోవియట్ యూనియన్ కూడా చాలా ఎక్కువ మనీ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది డిఫెన్స్ మీద. అంతేకాకుండా కొంతవరకు వాళ్ళ దాంట్లో అది కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలో దాన్ని నిలుపుకోవాలంటే వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్స్ అంటే పర్సనల్ లిబర్టీస్, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను వాళ్ళు కట్టేజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో దీనివల్ల ఏమైందంటే సోవియట్ యూనియన్ ఇంటర్నల్ గా ప్రజల్లో కూడా ఈ ఎకనామిక్ వీక్ గా అయ్యేటప్పటికీ అది ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలను నెరవేర్చలేకపోయింది. మిలిటరీ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనమాట. సో ఎకనామికల్ గా వీక్ అయింది. సో పొలిటికల్ గా కూడా కొంత వీక్ అయింది అనమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ సోవియట్ యూనియన్ అదే యుఎస్ఎస్ఆర్ వార్సా ప్యాక్ట్ లో కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ సమయం చూసుకుని అవి 1991 లో అవన్నీ కూడా స్వాతంత్రం ప్రకటించుకున్నాయి. ఏవైతే పోలాండ్, హంగరీ, చెకోస్లోవేకియా, తర్వాత కిర్గిస్తాన్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ స్వాతంత్రం ప్రకటించుకున్నాయి అనమాట. ఆ తర్వాత 1991 లో 94 లో అలాగే 97 లో ఫౌండింగ్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి ఈ రష్యాకు, తర్వాత రష్యన్ ఫెడరేషన్ అంటే సెపరేట్ అయిన తర్వాత అనమాట రష్యన్ ఫెడరేషన్ కు అలాగే నేటో కంట్రీస్ కు ఒక ఒప్పందం కుదిరింది అనమాట. ఆ ఒప్పందంలో ఏంటంటే మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే నేటో అనేది నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అప్పటి వరకు ఉన్న వాళ్ళ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ను వాళ్ళు ఈస్ట్ సైడ్ అంటే సోవియట్ యూనియన్ సైడ్ వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేయకూడదు అని ఒక ఒప్పందం అనమాట. ఆ ఒప్పందాన్ని వాళ్ళు సబ్సిక్వెంట్ గా వివిధ కారణాల వల్ల వాళ్ళు ఒప్పందాన్ని అనుసరించలేదన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ సోవియట్ యూనియన్ అది థ్రెటెండ్ గా అనుకున్నది అనమాట. వాళ్ళ సెక్యూరిటీ, వాళ్ళ రక్షణ దెబ్బతిన్నది అని అనుకున్నది అనమాట. ఆ విషయము వీళ్ళు డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్ లో ఈ రష్యన్స్ కూడా దాన్ని వెలువరించారు ఈ నేటో కంట్రీస్ కు. అయినా కూడా వీళ్ళు అంటే నాకున్న అవగాహన ప్రకారం చెప్తున్నాను, అయినా కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ నేటో కంట్రీస్ వాళ్ళు దాన్ని పట్టించుకోకపోవడము, దానివల్ల ఏమైందంటే ఇది చివికి గానివాన కింద మారింది అంటారు కదా, అలాగా జరిగిందనమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ యుక్రెయిన్ ఏమైందంటే యుక్రెయిన్ సోవియట్ యూనియన్ కు తర్వాత నేటో కంట్రీస్ కు మధ్యలో ఒక బఫర్ లాగా ఉందన్నమాట. యుక్రెయిన్ చాలా మంచి కంట్రీ, అది చాలా పవర్ఫుల్ కంట్రీ. పవర్ఫుల్ అంటే హైలీ ఇండస్ట్రియలైజ్ కంట్రీ. అది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి. అట్లాగే దాంట్లో ఆయిల్ రిజర్వ్స్ కానీ లేకపోతే ఈ టైటానియం ఇట్లాంటి మినరల్స్, హైలీ వాల్యుబుల్ మెటల్స్ ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళ దగ్గర. సో అలాగా ఆ రకంగా ప్రపంచానికి కూడా చాలా ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చాలా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర, మనం కూడా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఇలాగా చాలా స్ట్రాటజిక్ కంట్రీ అనమాట ఇది యుక్రెయిన్ అనమాట. సో ఈ నేటో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యుక్రెయిన్ కూడా వాళ్ళు ఈయూలో చేర్చుకోవడము, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా ఒకవేళ ఈయూలో చేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి నేటోలో చేర్చుకోవడం అనమాట. సో ఈ అంతకుముందు 2014 ముందర ఒక ఆయన వేరే ఆయన ఉండేవాడు, అది యుక్రెయిన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్. అతనేమో నేటోలో యుక్రెయిన్ జాయిన్ అవ్వడం అతనికి ఇష్టం లేదనమాట. సో అతను రష్యాకి అనుకూలంగా ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఆయన మీద రెబలియన్ వచ్చేసేసి ఈయన జెలెన్స్కీ వచ్చాడు. ఈయన ఏంటి యుక్రెయినియన్ ఈయూలో జాయిన్ చేసుకోవాలి, నేటోలో జాయిన్ చేసుకోవాలని ఆనబట్టేవాడు అనమాట. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అక్కడ గొడవలు జరిగి అక్కడ డోనెస్క్ ఇంకో వేరే ఇది ఉందన్నమాట. ఆ రెండు లెహాన్స్క్ ఆ రెండు ఉన్నాయి. అంటే ఆ రెండిట్లో ఎక్కువ రష్యన్ మెజారిటీ ఉంది. ఆ తర్వాత క్రిమియా అని ఇంకోటి పెనిన్సులా కూడా ఉందన్నమాట కింద సౌత్ సైడ్. ఆ క్రిమియాను రష్యా వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారనమాట. సో అది 2014 లో జరిగింది. ఆ తర్వాత మిన్స్క్ అగ్రిమెంట్ ఒకటి జరిగింది అనమాట. సో దాని ప్రకారం ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే అదొక అమెరికా వాళ్ళు తర్వాత ఈ ఫ్రాన్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక నెగోషియేషన్ టేబుల్లో రష్యా తర్వాత ఈ యుక్రెయిన్ కు తర్వాత మిగతా కంట్రీస్ కు వాటికి ఒక అవగాహన ఒప్పందం లాగా జరిగింది అనమాట. ఆ ఒప్పందాన్ని కూడా అది రష్యా కూడా ఉల్లంఘించింది, అట్లాగే వీళ్ళు కూడా ఉల్లంఘించారు అనమాట. సో ఆ రకంగా ఆ మిన్స్క్ అగ్రిమెంట్ కూడా జరగలేదు. ఫస్ట్ ఫౌండింగ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో 1997 లో అది ఫస్ట్ దాన్ని
వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ దాన్ని ఇది చేశారనమాట. అంటే దాన్ని అనుసరించలేదన్నమాట. అదొకటి మెయిన్ ఫ్లా ఆన్ దర్ సైడ్. సో రష్యా వైపు కూడా జరిగినాయి ఫ్లా, ఏం జరగకుండా ఏం ఉండలేదు. బట్ అది మెయిన్ దాని సెక్యూరిటీ అఫెక్ట్ అయ్యేటప్పటికి అది దాన్ని రక్షించుకోవడానికి అని చెప్పేసి ప్యారిటీ తీసుకురావడానికి వాళ్ళు కూడా ఇది ప్రతిచర్య తీసుకోవాల్సి వచ్చిందనే ఉద్దేశంతో అది ఉద్దేశం అనమాట. సో ఇది నాకున్న అవగాహన అనమాట. తర్వాత ఈ 2022లో కూడా యాక్చువల్ గా ఈ విషయము ఈ నేటో యొక్క ఈస్ట్వర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్, అంటే ఈ రష్యా వైపు ఎక్స్పాన్షన్, దాని విషయంలో ఈ పుతిన్ గాని లేకపోతే రష్యన్ వీళ్ళు గాని ఫారెన్ మినిస్టర్ వీళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నారు, అంటే స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చైనాలో ఒలింపిక్ గేమ్స్ జరిగినప్పుడు కూడా రష్యాలో పుతిన్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కూడా ఈ విషయం బయటికి తీసుకొచ్చాడు. ఇలాగా నేటో ఈస్ట్వర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ మా సెక్యూరిటీ భంగం కలిగిస్తుందని చెప్పేసి. సో ఇలాగా దాన్ని పట్టించుకుని ఉంటే పర్హాప్స్ ప్రాబబ్లీ ఈ రష్యా ఇలాగా జరిగి ఉండకపోవచ్చేమో, ఈ దాడి జరిగి ఉండకపోవచ్చేమో ఒక నా అవగాహన అనమాట. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనకు అది చర్చనీయాంశం అది. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు రష్యా ఇంకొక దురదృష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఈ జెలెన్స్కీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ యొక్క అధ్యక్షుడు, ఆయనకు మంచి ప్రజాభిప్రాయం ఆయనకు అనుకూలంగానే ఉంది. తర్వాత ఆయన ఏంటంటే ఇటు నేటోలో నేను జాయిన్ అవుతాను, ఫస్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ యొక్క సభ్యత్వం అడుగుతున్నాడు, తర్వాత నేటోలో జాయిన్ అవుతానని చెప్పి ఆయన ఉగులాడపడుతున్నాడు అనమాట. సో ఇది డైరెక్ట్ గా రష్యా యొక్క వాట్ వి కాల్ లెజిటిమేట్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం మనం. అంటే న్యాయపరమైన రక్షణ సెక్యూరిటీ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట, అది విషియేట్ చేస్తుంది. సో రష్యాకు ఎందుకంటే ఒక్కసారి నేటో EU సభ్యత్వం లభిస్తే ఓకే, అది సివిలియన్ సభ్యత్వం కాబట్టి, అది పొలిటికల్ కాబట్టి పర్వాలేదు. వేరే నేటో సభ్యత్వం లభించింది అంటే ఏంటంటే అది మిలిటరీ బ్లాక్ లో చేరినట్టు అనమాట. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ దే కెన్ వాళ్ళ బేసెస్ ను ఇందులో ఇది యుక్రెయిన్ రష్యా బార్డర్ లో ఎంత వీలైతే అంత దగ్గర పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. సో డైరెక్ట్ గా రష్యా యొక్క సెక్యూరిటీ అఫెక్ట్ అవుతుంది. అది నా యొక్క ఇది అసెస్మెంట్ అనమాట. సో ఇది దీంతో ఏంటంటే ఇతనేమో గట్టిగా పట్టుబట్టాడు అనమాట, ఇది జెలెన్స్కీ. అతను ఎంత ఇది చేసినా కూడా అతను అటువైపే ఉన్నాడు అనమాట. సో ఇదేంటంటే ఈ సిచ్యువేషన్ రష్యాను ప్రాబ్లీ యుక్రెయిన్ మీద దాడికి పురిగొల్పి దాడి యొక్క ఉద్దేశాలు ఏమని చెప్పాడంటే ఆయన డీమిలిటరైజేషన్ ఆఫ్ యుక్రెయిన్ ఒకటి, రెండోది ఏంటంటే యుక్రెయిన్ న్యూట్రల్ గా ఉండేటట్టుగా, అంటే వితౌట్ జాయినింగ్ ద ఇది నేటో అలయన్స్. అది ఆయన రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ కింద చెప్పాడనమాట, గోల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇది ఈ దాడి యొక్క గోల్ అని చెప్పాడన్నమాట. సో ఇప్పుడు కారణం ఏదైనా సరే ఇది విశ్వశాంతికి విఘాతం. మనం దేన్నైనా సరే ఏ వారు కూడా ఏ యొక్క యుద్ధం కూడా అది న్యాయం అని చెప్పలేము మనం. ఎందుకంటే సాధారణ ప్రజలు ఎంతో మంది, కొన్ని లక్షల మంది చనిపోతారు, వికలాంగులు అవుతారు, అలాగే అనాథలు అవుతారు. తర్వాత వాళ్ళ జీవన విధానం అంతా మారిపోతుంది, వరల్డ్ ఎకానమీస్ అన్ని మారిపోతాయి. ఈవెన్ మన ఎక్కడో ఉన్న ఇండియా కూడా బాగా అఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ వార్ వల్ల. సో ఎందువల్ల అంటే అక్కడ ఇప్పుడు మనం రష్యా నుంచి మనం ఆయిల్స్ ఇట్లాంటివి కూడా మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. సో రష్యా మన మైనర్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్, ఓన్లీ $10-11 బిలియన్ మాత్రమే ఉంది సోవియట్ రష్యాకు మనకు ట్రేడ్. అయినా కూడా చాలా ముఖ్యమైన పార్ట్నర్ మనకు, తర్వాత స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్ మనకు రష్యా. ఎప్పటి నుంచో మనకు రష్యా అంటే రైట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ రష్యా ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చింది. ఏ రకంగా అంటే డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మనం ఫస్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్న తర్వాత ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ను, తర్వాత సైంటిఫిక్ బేస్ డెవలప్ చేయాలని ఆయన చాలా పాటుపడ్డారనమాట. సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో సోవియట్ యూనియన్ ఎన్నో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టడానికి చాలా హెల్ప్ చేసింది. అలాగే డిఫెన్స్ విషయంలో కూడా చాలా హెల్ప్ చేసింది అట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్, హెవీ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి
ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BHEL, అట్లాగే చాలా స్టీల్ ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టడానికి కానీ, నోహో టెక్నికల్ నోహో ఇవ్వడానికి కానీ, వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ట్రైన్అప్ చేయడానికి కానీ చాలా హెల్ప్ చేశారు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో. ఇంకోటి ఏంటంటే మన దేశానికి పాకిస్తాన్ కి జరిగిన యుద్ధాలలో ప్రతి దాంట్లో కూడా సోవియట్ యూనియన్ మనకు చాలా ఇది అండగా ఉందన్నమాట. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే 1971 లో మనం బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ కు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇండియా ఎప్పుడైతే ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటే పాకిస్తాన్ వెస్ట్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ కింద సెపరేట్ 2 ఏరియాస్ లో ఉంది కదా, వెస్ట్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్. ఈస్ట్ బెంగాల్ ఏమో మనకు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ కింద ఉందన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ లో చాలా అఘాయిత్యాలు చేసేటప్పటికీ చాలా కొన్ని లక్షల మంది మన దేశంలోకి, బెంగాల్లోకి, బీహారు ఇట్లా ఇది బార్డర్ స్టేట్స్ లోకి వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది శరణార్థుల కింద వచ్చారనమాట. దాన్ని మనం తట్టుకోవడం చాలా కష్టమైంది అనమాట. అంతేకాకుండా మన దేశం మీద మన సెక్యూరిటీకి కూడా మనకు అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఏంటంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కు, అన్ని కంట్రీస్ ప్రపంచంలో అన్ని కంట్రీస్ దూతలు పంపించి ఇలా ఇది పరిస్థితిలో ఉంది అని చెప్పేసి ఇలా అని చెప్పేసి ఆమె అప్రైజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకున్నారనమాట. ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ కు మన అప్పుడు ముజిబుర్ రెహమాన్ అని ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ లో అంటే ప్రజెంట్ బంగ్లాదేశ్ ఆయన అప్పుడు అప్రైజింగ్ అనమాట. అంటే అప్పుడున్న ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఏరియాలో పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ కి అగైన్స్ట్ గా ఆయన ముక్తి బాహిని అని చెప్పేసి సైన్యాన్ని ఇండియా సహాయంతో ఆయన దాన్ని రైజ్ చేసి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఎదుర్కొన్నాడు అనమాట. అంటే పాకిస్తాన్ ఎదుర్కొన్నాడు అనమాట. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మన దేశంలో కూడా మన సైనికులు కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ను లిబరేట్ చేశారనమాట. అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ కింద ఏర్పడింది అనమాట. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఏంటంటే పాకిస్తాన్ కు సపోర్ట్ గా యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంటే అమెరికా 7th ఫ్లీట్ అని చెప్పి ఒక వాళ్ళ నేవల్ షిప్ ను పంపించింది అనమాట మన ఈ హిందూ మహాసముద్రం దగ్గరికి. అప్పుడు మన దేశము రష్యాకు మనకు ఒక డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇందిరాగాంధీ గారు ముందు చూపుతో అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారు. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో రష్యా వచ్చి మనకు సపోర్ట్ గా ఒక సబ్మరీన్ పంపించారనమాట. అప్పుడు అది ఈ అమెరికా యొక్క ఈ 7th ఫ్లీట్ న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ రకంగా రష్యా ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా మనకు ఒక ఇది ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటారనమాట. అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఫ్రెండ్ అనమాట. సో అందువల్ల ఇది తర్వాత మనం ఇప్పుడు మన డిఫెన్స్ అంటే మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ లో కానీ ఇప్పుడు అది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కానీ ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ AN-32 ఇట్లాంటివి కానీ సుఖోయ్ 30 కానీ లేకపోతే MiG-19, 21, 27, 29 అట్లాంటివి కానీ ఇవన్నీ కూడా రష్యా అంటే ప్రీవియస్ సోవియట్ యూనియన్ ఇప్పుడు రష్యా వాటి నుంచి వచ్చిన ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఎక్విప్మెంట్ అనమాట. దాని స్పేర్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం అన్నమాట మనకు. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనము కేవలం రష్యా మనకు ఫ్రెండ్ అనే కాకుండా ఆల్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అనే కాకుండా మన స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మన డిఫెన్స్ మిలిటరీ ఇంట్రెస్ట్ మన అస్తిత్వం తీసుకున్నా కూడా మనం రష్యాకు అగెన్స్ట్ గా మనం ఇది వరల్డ్ ఫోరమ్స్ లో కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో మనం న్యూట్రల్ గా ఉన్నాం. మనం అబ్స్టైన్ అయ్యాం. అబ్స్టైన్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే అక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం కానీ మనం అక్కడ ఓటింగ్ లో పాల్గొనం అనమాట. అలాగే తర్వాత యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ సెషన్ లో కూడా మనము అక్కడ కూడా ఓటింగ్ లో పాల్గొనలేదు. అలాగే ఇప్పుడు యుఎన్ ఇవాళ న్యూస్ అనమాట, యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ దాంట్లో కూడా మనం అబ్స్టైన్ అయ్యాం. సో మనకు ఆల్టర్నేటివ్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోవియట్ రష్యా మనకు ట్రస్టెడ్ ఆయన వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేశారు. కానీ అదే సపోర్ట్ అదే అన్స్టింటెడ్ సపోర్ట్ మనకు యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి మనకు లేదు. మనం హిస్టరీ తీసుకుంటే సోవియట్ మన యునైటెడ్ స్టేట్స్ మనకు అంత స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చినంత అంత ఆధారాలు లేవు. మనకు కొంచెం ఆపర్చునిస్టిక్ గా ఉంటారనమాట వాళ్ళు. నాకు తెలిసి నా అవగాహన ప్రకారం. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఏంటంటే మనం సోవియట్ రష్యాకు అగెన్స్ట్ గా ఓపెన్ గా మనం ఇది అగెన్స్ట్ గా ఓటు వేసే పరిస్థితి లేదనమాట. సో ఇది యాక్చువల్ ఫ్యాక్చువల్ తీసుకున్నాం. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ నా అవగాహన ఏంటంటే మన దేశ ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వం సరైన దృక్పథం తీసుకుంది. న్యూట్రల్ గా అబ్స్టైన్ అవ్వడము, మనం న్యూట్రల్ స్టాండ్ తీసుకోవడము, తర్వాత రష్యాను డైరెక్ట్ గా కండెమ్ చేయకుండా
అన్ని హాస్టిలిటీస్ అన్ని ఆగిపోవాలా, మిలిటరీ యాక్షన్స్ అన్ని ఆగిపోవాలి అని చెప్పేసి మనం స్టాండ్ అన్నమాట. మన ఏవైతే విద్యార్థులు 20,000 మంది యుక్రెయిన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మన సేఫ్ గా మనకు ఇక్కడికి రావాలి, వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి మన స్టాండ్ అన్నమాట. సో ఈ స్టాండ్ చాలా రీజనబుల్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. సో దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ దట్ ఈస్ అవర్ స్టాండ్, విచ్ ఐ ఆల్సో నాకు కూడా అది రీజనబుల్ స్టాండ్ అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. బీఎస్ నారాయణ గారు మీరు స్పందించండి సార్. తర్వాత కొండలరావు గారు చాలా థ్యాంక్స్. రియల్ ప్రొఫెసర్ గారు మీరండి. ఓకే, సూపర్ లెక్చర్. సో వినేవారి టైం ఎంతో వాల్యుబుల్ కాబట్టి నేను ప్రొఫెసర్ కొండలరావు గారు చెప్పినవేమో కొన్ని రిపీట్ చేయను. నేను ఇంకొక యాంగిల్లో సేమ్ థింగ్ ఆల్మోస్ట్, ఆయన వ్యూస్ నా వ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. I don't know whether I should tell or not. I happened to visit Ukraine. Tell us, sir. I was there for 2 months. Share your experience. That is more important here. Yeah, from Singareni calls. The Ukrainian experience, sir. Yeah, so I'll have something human nature anamata. Okay, I stayed there for 2 months. Once again, Professor Ratan Reddy garu, thank you very much. Yes, sir. Thank you very much for inviting us. For that, thanks. But looking at the topic, no thanks. Okay, it is such a negative topic, so we don't want to give you thanks, right? Few points only I'll be adding. Next, if we take last 100 years, First World War, I think on a simple thing it took place. That's what history says. Then Second World War. Second World War sort of a turning point, somewhere 1945-46, something like that. And now it is 2021. Last 75 years, world had seen unprecedented developments in all fields. But until 1990, like Kondarrao garu cheppinattuga, it was a bipolar world. Bipolar, rendu dhruvalanడి. ఒక ధ్రువం ఏమో అమెరికా వాళ్ళు లీడ్ చేశారు. యు మే కాల్ దేర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ఎనీథింగ్. రెండో ధ్రువం ఏమో సోషలిస్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోను, దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్టర్న్ బ్లాక్, సోవియట్ రష్యా. అండ్ ఆ పీరియడ్ కొన్ని కంట్రీస్ కి లాభాలు వచ్చాయి, కొన్ని కంట్రీస్ కి లాభాలు రాలేదు. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కోల్డ్ వార్ పీరియడ్. కోల్డ్ వార్ పీరియడ్ అండ్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటూ ఉండేవి. తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దట్ కోల్డ్ వార్ సిస్టమ్, లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్ ఆల్సో టుక్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ 1991 ఆన్వర్డ్స్ సోవియట్ యూనియన్ చేంజ్ అవ్వడం, దెన్ ఏమో అక్కడి నుంచి ఇట్ బికేమ్ యూనిపోలార్. అట్లీస్ట్ దట్స్ వాట్ వీ ఆల్ హోప్డ్, సార్. రైట్ ఫ్రమ్ 1991 యూనిపోలార్ మీన్స్ వసుదైక కుటుంబం అనుకున్నాం. నా ఇక్కడ నేను కొంచెం హ్యూమన్ నేచర్ గురించి కొంచెం చెప్తాను, సార్. సమ్ సామెతలు, ఎక్కడైనా బావే కానీ వంగ తోటలో మాత్రం బావ కాదు, అదొకటండి. మీ ఇంటికి వస్తే ఏమిస్తారు, మా ఇంటికి వస్తే ఏమి తెస్తారు, ఇవన్నీ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, just how sociology teaches about society. Society means individual and group of individual. If you consider a country itself as a society, like a imaginary one person, every 10 years changes వస్తున్నాయి. Aspirations, likes, dislikes. Whether people agree or not, once again we are all human beings. Like Mahabharatamlo అటు పక్క వాళ్ళు ఇటు పక్క వాళ్ళు. Okay, so sometimes మన హ్యూమన్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మేకింగ్ us to take wrong steps, right steps, and if I take a wrong step, I imagine it is a right step. Okay, human nature is also working, and one more thing is also working, sir. Once again, basic psychology, one-upmanship. మనకి ఎంత యూనిపోలార్ అయినా కూడా మన బ్లడ్ లో ఇంకా తెలుగులో సామెత ఉన్నదండి,
తాతల నాటి ఏదో ఉంటే ఈ కాలంలో చూసుకోవడం అని ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. లెట్స్ రియలైజ్ వన్స్ అగైన్ ఈ కంట్రీస్ లో ఏం జరిగిందంటే వన్స్ అగైన్ 3 divisions. Least percentage by number are developed countries, hardly 10 or 15% or 20%. Developing countries, which includes India, some portion, but unfortunately majority are developing countries. And that word developing country, we are using more for diplomacy. In fact, they are the poorest countries. Now, once again, we come back to the story. USSR got divided, and Russia, USSR, which contained so many such countries, now once again it got divided. And this Ukraine, incidentally, it is one of the richest countries. In India, you can compare it with something like Madhya Pradesh. Okay, lots of minerals, sir. World number 2 iron ore. Similarly, some rare elements, so many things, and people are also quite calm and in a way they are similar to Indians. As long as one Indian and one Ukraine sit side by side together, you feel as if both are Indians or both are Ukrainians. Okay, and here once again, Kondalrao garu cheppinattuga that NATO one angle and so-called Eastern Bloc కొంచెం తగ్గుతున్నది. సో ఈ రెండు మళ్ళీ ఇంకా యాక్షన్ ఉందండి. దో దే సైడ్ యూనిపోలార్, దిస్ థింగ్ ఈస్ దేర్. నౌ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ హూ షుడ్ గ్రాప్ వాట్ ఫస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ది జనరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ నా ఫీలింగ్, అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ రీడింగ్ 3 to 4 ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్, లాట్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ చూస్తున్నాను. ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ which we do not know are behind all this thing. Because Russia is a superpower. It knows what is a civilization. It knows each and everything. Americans also know everything. And just like how in India we say, preaching is easy, practicing is difficult. So everybody is preaching. But somehow my feeling is there are so many things, underlying things, which maybe many people are not knowing about both Russia as well as Ukraine. Okay? In fact, I do not want to quote about Ukraine. I believe there are certain things which people may not like. All these things will come out. Similarly, what Russia is doing also we see. Next, Kondalrao garu cheppinattuga, which country about our equation in the present situation. Once again, this is to be solved by wise people, wiser people, and through diplomacy. Now, diplomacy, as P.V. Narasimha garu, once commented, diplomacy is to say what to say, when, how much. Now we are in, let me use some 3 English words, we are in catch 9 situation, catch 9. We are in very troublesome situation. If you say this side, it is something like telling king's second wife is having lot of good character. Suppose you say like that, other one gets angry. So we are caught in such a thing, catch 9 situation. And to be frank, India is emerging country. Certainly, if everything goes well, it will become a top country. And we need the help of both hands. USA or NATO, not from military angle, we require, and they require also. Similarly, this Eastern Bloc also, all those countries. Incidentally, Kondalrao garu, just I want to bring you to your notice, this bipolar unnapudu, when the world was divided into 2, actually it was not bipolar, it was tripolar. There was another group called non-aligned. In fact, today, as a citizen above 70 years old, I feel that non-aligned blocks also should have been there. At least they never belong to that side, this side. Okay. Anyhow, you can't unwind the past. So what I suggest is దౌత్యం, డిప్లొమసీ, దౌత్యపర కార్యాచరణ. ఇదేమో ఈజీ టు టాక్, వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ. తెలుగులో దీన్ని కత్తి మీద సామంటారు. నా మనందరం ఇంట్లో కూర్చొని అంటాం, మోడీ గారు ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంది, ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంది. Obviously, he is being helped by a galaxy of IFS officers, IAS officers, military people. So, it is not an easy decision. It is not a banks lo vaatiki multiple choice laga A, B, C, D laga.
He can't say he sides with that. He can't say he sides with this thing, because this war is temporary. But then India's existence is permanent. And we don't want either that big brother or this big brother to sort of trouble us. So, presently what I feel is, it's a beautiful stance they have taken. And no doubt, with the stand we have taken diplomatically, somebody, some purpose, they may not be liking us. But once again, here I want to say one sentence. In fact, I happened to visit so-called USA, western side, and also this side also. I can only say one thing. Nobody is a friend to nobody. Just like Asami చెప్పాను, మీ ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తారు, మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తారు. All these international relations, everything, they all depend upon rupee, pounds, paisa, and everything only. There is nothing like Indians are great people, these people are not great people. It's all economic thing only. So obviously India certainly is a big country. Today we may face slight problems, but certainly the two big brothers, that is USA as well as USSR, they really know about us. And luckily, I have not done IFS. I am not an Indian Foreign Service officer, so I need not advise the Prime Minister. But I am sure India, with its resilience and everything, and with our rich culture, because India's asset is nothing but our culture, certainly they are doing a nice thing. But here I want to introduce a new element. We are all thinking, what would Russia feel if we do like this? What would America feel if we do like this? But let me remind the listeners, there is a third force. That is nothing but our big brother on our northern side. They are having the maximum fun. Yes or no? Yes. And I think almost all the world countries, they are trying to understand that big brother. I think mostly some thousands of PhDs also will come. So this is the transition, and it is the diplomacy. I once again, even if our Prime Minister had taken a side towards the other side, I would have agreed. This side, I would have agreed. Neutral, I would have agreed. Because somebody told me, in fact, I asked some person of a country, your CEO or your number one told Indians are great. I thank him. You know his answer? Absolutely not. That is only a talk. We talk to you provided you have got $1 with you. Okay, it's all economic relations only. So, please support us by liking, sharing, and subscribing to Dr. Ratan Talks channel.